నమస్తే అండి. సో మ్యాథమెటికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ మనం కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ డీల్ చేస్తున్నాము. అందులో నెక్స్ట్ క్లాస్ అండి ఇది. దిస్ ఈజ్ లారెంట్ సిరీస్. సో లారెంట్ సిరీస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ if f of z is an analytic inside and on the region bounded by two concentric circles C1 and C2 with center A and radii R1 and R2 where R1 is greater than R2. సో f of z అనేది ఒక అనలిటిక్ ఫంక్షన్ which is bounded by two regions, two concentric circles. So concentric circles, okay, two concentric circles C1 and C2 where A is the center and R1 and R2 are the radii. So R1 entandi, R1 is greater than, this is R1, this is R2, okay, this is R2. Then f of z is equal to A1 plus A0 andi, sorry, A0 plus A1 z minus A, A2 z minus A whole square and so on, A minus 1 z minus A minus 1 power minus 1, A minus 2 z power A whole power minus 2 and so on. So దాన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామండి? f of z is equal to sigma n is equal to 0 to infinity an z minus A whole power n and plus sigma n is equal to 1 to infinity bn z minus A whole power n కింద డిఫైన్ చేస్తామండి. వేర్ an is equal to 1 by 2 pi I, where an is equal to 1 by 2 pi I contour integral C1 f of z by z minus A whole power n plus 1 dz and bn is equal to 1 by 2 pi I contour integral C2 f of z minus A whole power n plus 1 dz. Okay, so this is the Laurent series. Laurent series అంటే f of z is equal to a0 plus a1 z minus a ఇలా ఉంటే దీన్ని లారెంట్ సిరీస్ అంటాం. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుని మనం ఎట్లా రాసుకుంటామండి? సిగ్మా n is equal to 0 to infinity an z minus a whole power n plus సిగ్మా n is equal to 1 to infinity bn by z minus a whole power n కింద మనం రీడిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో వేర్ an is equal to this one and bn is equal to this one. Okay, so in Laurent series the first part is called analytic part. The first part ఏమంటాం? Analytic part అంటాం. And the values of z for which the analytic part is 0 is called zeros of f of z. Okay, and the second part is called principal part. The second part ni principal part antam. And the values of z for which the principal part not defined are called singular points antam. This is the Laurent series. Okay, clear? So note cheskondi, this is the analytic part, this is the principal part where an is equal to 1 by 2 pi I contour integral C1 f of z by z minus a whole power n plus 1 dz and bn is equal to 1 by 2 pi I contour integral C2 f of z by z minus a whole power minus n అండి. ఓకే, మైనస్ n ప్లస్ 1, ఇది మైనస్ కలిసిపోయింది ఇందులో. సో మైనస్ n ప్లస్ 1 dz. ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ అండి, టైప్స్ ఆఫ్ సింగులారిటీస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ సింగులారిటీ. A point z is equal to a is said to be isolated singularity if in the neighborhood of a there is no another singular point. Okay, so example ఏంటండి? no another singular point ఉంటే కనుక దాన్ని isolated, only one అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద isolated singularity. సో f of z ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే f of z is equal to z minus 1 by z into z minus 4 where z is equal to 0 అవుతుంది కదండి. z is equal to ఎంత అవుతుందండి? 4 అవుతుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోలేటెడ్ సింగులారిటీస్. ఓకే, నో అనదర్ సింగులారిటీ ఉండాలి. ఓకేనండి, z is equal to a దగ్గర. సో ఈ సెట్ టు బి ఐసోలేటెడ్ సింగులారిటీ. నెక్స్ట్, రిమూవబుల్ సింగులారిటీ. ఇఫ్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ ఆఫ్ Laurent series all the coefficients of bn are 0, that is the principal part does not exist at z is equal to a, then z is equal to a is called the removable singularity. Okay, so ఇందాక తెలుసుకున్నాం కదండి, bn is the
second part is the principal part ani said, that is sigma n is equal to 1 to infinity bn by z minus a whole power n. Okay, that is the principal part. So principal part removable singularity ఏంటండి, that principal part does not exist అవ్వాలి, అంటే z minus a whole power n అనేది టోటల్గా ఉండకూడదు మనకి, అంటే bn does not exist అవ్వాలి. సో దట్ a is called the z is equal to a is called the removable singularity. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సైన్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ ఏ బై జెడ్ మైనస్ టూ. సో దీన్ని ఎట్లా రాసుకున్నానండి, సైన్ జెడ్కి ఎలాబరేట్ చేసుకుంటే జెడ్ మైనస్ జెడ్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ జెడ్ పవర్ 5 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ కింద రాసుకున్నాను. సో జెడ్ ప్లేస్లో జెడ్ మైనస్ టూ కదండి ఇక్కడ. సో జెడ్ మైనస్ టూ మైనస్ జెడ్ మైనస్ 3 హోల్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ టూ హోల్ పవర్ 5 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్. సో 1 బై జెడ్ మైనస్ టూని ఇన్సైడ్ పంపిస్తే ఇది ఎంత అవుతుందండి. సో 1 మైనస్ జెడ్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ టూ హోల్ పవర్ 4 బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్. సో this is the removable singularity. Okay, note చేసుకోండి. So next and essential singularity. So essential singularity is nothing but it is if the principal part of the Lorentz series consists of infinite number of terms at z is equal to a is called the essential singularity. Okay, principal part of the Lorentz series ఎన్ని ఉండాలి, ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎట్ z is equal to a లో ఉంటే దాన్ని ఎసెన్షియల్ సింగులారిటీ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే e పవర్ 1 బై z is equal to e పవర్ 1 బై zని మనం ఎలా రాయొచ్చండి, 1 ప్లస్ 1 బై z ప్లస్ 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ z స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ 1 బై సో అండ్ సో ఆన్, ఇక్కడ సారీ and so on. Okay, so దాన్ని ఎలా రాయొచ్చండి, 1 ప్లస్ సిగ్మా n is equal to 1 to infinity 1 by n ఫ్యాక్టోరియల్ z పవర్ n కింద రాయొచ్చు. హియర్ z is equal to 0 is the essential singularity. So here z is equal to 0 is the essential singularity. ఓకే, నెక్స్ట్ పోల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 పాయింట్స్ మీద మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని బేస్ అయి ఉంటాయి. సో పోల్ అండ్ రెసిడ్యూ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దీని మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఇఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ సే m, దెన్ z is equal to a is called the pole of order m. Okay, so principal part consists of finite number of terms say m, then z is equal to a is called the pole of order m. Okay, next residue is called the coefficient of the first term in the principal part of the Lorentz series, that is b1 వస్తుంది కదండి. b1 is called the residue at z is equal to a and is denoted by residue at z is equal to a f of z is equal to b1 is equal to 1 by 2 pi I integral f of z dz కింద రాస్తాం. ఓకే, సో ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ మీకు ఆల్రెడీ ముందు చెప్పుకున్నాం కదండి. ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ bn బై z మైనస్ a హోల్ పవర్ n, దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ పార్ట్. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ పార్ట్లో మనకి bn ఉంది కదా, bn ప్లేస్లో b1 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అనమాట. ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్ b1 is called the residue at z is equal to a and is denoted by residue of f of z at z is equal to a is equal to b1 is equal to 1 by 2 pi I ఇంటిగ్రల్ f of z dz. దీని నుంచి మనం f of z dzని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదండి. ఇంటిగ్రల్ f of z dz is equal to 2 pi I into residue at z is equal to a f of z dz. ఓకే, దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రెసిడ్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని 2 pi Iతో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of z dz అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు మొత్తం డిపెండెన్స్ అంతా రెసిడ్యూ మీద ఆధారపడి ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం రెసిడ్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అది నేర్చుకుందాం. సో ఇదంతా నోట్ చేసుకోండి. సో రెసిడ్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ టర్మ్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్ పార్ట్, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ పార్ట్లో ఫస్ట్ టర్మ్ తెలిస్తే మనకి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of z dz వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రెసిడ్యూ. ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ అండి ఫార్ములా టు ఫైండ్ రెసిడ్యూ. సో రెసిడ్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు a,
if z is equal to a is the simple pole, it is the simple pole అయితుంటే then residue of f of z at z is equal to a is limit z tends to a z minus a into f of z అంతే. సో దట్ ఈస్ ద రెసిడ్యూ. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే f of z is equal to z minus 2 by z minus 1 అవుతుంటే దెన్ రెసిడ్యూ ఎంత అవుతుందండి, లిమిట్ z tends to a, ఓకే, లిమిట్ z tends to a z minus a by f of z. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి, లిమిట్ a ఎంత ఇక్కడ 1, సో z tends to 1 z minus 1 z minus a z minus 1 into f of z, this one. సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి, మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో చూస్తే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంటాయి, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో దెన్ వీ గెట్ z ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 1 minus 2 is equal to -1. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ది రెసిడ్యూ. అసలు రెసిడ్యూ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of z ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πi into residue of f of z at z is equal to a. So to find out that we have to find the residue. So residue find out చేయడానికి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ అనమాట. ఓకేనండి, ఫస్ట్ ఫార్ములా సింపుల్ పోల్ అవుతుంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెసిడ్యూస్ మనకి కంపల్సరీ ఇందులో నుంచే వస్తుందండి బిట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ z is equal to a is a pole of order m ఆర్డర్ అయిందనుకోండి, mతో ఆర్డర్ అవుతుంటే దెన్ రెసిడ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z is equal to a is equal to 1 by m minus 1 factorial limit, ఓకే, లిమిట్ z is equal to a d power m minus 1 dz power m minus 1 z minus a whole power and f of z. ఓకే, ఈజీ అనండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకుని మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటే ఇది అలవాటు అవుతుంది ఈ ఫార్ములా. సో 1 by m minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్. ఎప్పుడు ఆర్డర్ m అవుతుంటే, ఇక్కడైతే సింపుల్ పోల్ అవుతుంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ m అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by m minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ లిమిట్ z minus a d power m minus 1 dz power m minus 1 z minus a whole power m f of z. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. దిస్ f of z is equal to log z by z minus 1 whole cube. సో హియర్ m is equal to 3 and a is equal to 1. సో m 3 కదండి. సో థర్డ్ ఆర్డర్ అనమాట ఇది. సో పోల్ హ్యాస్ థర్డ్ ఆర్డర్ అండ్ a is equal to 1. సో రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z is equal to 1. a is equal to 1 by m minus 1 factorial, that is equal to 3 minus 1 2 factorial limit z tends to a, that is z tends to 1 d power m minus 1, that is equal to d square by dz square, that is z minus a whole power m, that is z minus 1 whole cube log z. So f of z is log z by z minus 1 whole cube. So okay na, very easy kadandi. So 1 by 2 factorial limit z minus a d power d square by dz square z minus 1 whole cube by dz log z by z minus 1 whole cube. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంటే d స్క్వేర్ z by dz స్క్వేర్ log z ఏమవుతుందండి, -1 by z స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి చేస్తేనేమో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 by z, మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే -1 by z స్క్వేర్ అవుతుంది. సో లిమిట్ 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ లిమిట్ z tends to 1 by z స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత అవుతుందండి, -1 వస్తుంది. సో -1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ 1 by 2 కాబట్టి సో -1 by 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో దీస్ టూ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేసుకోండి. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ అండి ఇది అదే find the formula to find residue. Next point, that is equal to if f of z is equal to hz by gz అవుతుంటే then residue of z is equal to a f of z is equal to h of a by g dash of a. సో g dash of a అవుతుందండి. సో that is equal to so sin z by cos z. సో cot z is equal to cos z by sin z కదండి. z is equal to n5 అవుతుంటే రెసిడ్యూ ఇలా hz by g of z ఉంటే దానికి ఏం చేయాలండి, h of a
బై జీ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో జీ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ ఏమవుతుందండి, సైన్ జెడ్ కాస్ జెడ్ అవుతుంది. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పై కాబట్టి సో కాస్ ఎన్పై బై కాస్ ఎన్పై, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుందండి. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది రెసిడ్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ కాచి రెసిడ్యూ థీరం అండి. నెక్స్ట్ అండి కాచి రెసిడ్యూ థీరం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో if f of z is analytic inside and on the simple closed curve C except at some points a1, a2, a3 and so on an, then contour integral of f of z dz is equal to 2 pi I into summation of k is equal to 1 to n residue of f of z, z is equal to ak. ఓకేనండి, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఎలా రాయొచ్చండి, 2 by I into sum of the residues. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కాచి రెసిడ్యూ థీరం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూస్తే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కంటోర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ పై జెడ్ స్క్వేర్ జెడ్ బై జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ 1 dz ఎట్ కర్వ్ ఎంత అండి, మాడ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో మాడ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత అండి, జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ 1 అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఆర్ ఎంత అండి, ఇక్కడ సెంటర్ ఎంత 0 0 అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో సెంటర్ 0 0 ఆర్ సెంటర్ 0 అండ్ R2 అంటే ఇట్లా వస్తుంది కర్వ్. ఓకే, సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఇన్సైడే ఉంది, అలాగే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది కూడా ఇన్సైడే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది 1. సో ఇన్సైడ్ ది కర్వ్ మాత్రమే ఉండాలండి, దట్ ఈస్ ద పోల్ అవుతుంది. సో అది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. సో దీస్ 2 ఆర్ సింపుల్ పోల్స్, 2 పోల్స్ వచ్చినాయి. సో ఈ 2 పోల్స్కి మనం ఫస్ట్ రెసిడ్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రెసిడ్యూ ఎట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫస్ట్ ఎట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి, లిమిట్ జెడ్ టెన్స్ టు 0 జెడ్ ఇంటూ కాస్ పై జెడ్ స్క్వేర్ బై జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ 1. సో జెడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంటాయి. సో జెడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎంత అవుతుందండి, ఇక్కడ -1 అవుతుంది, ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి 1 అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి, మనకి ఆన్సర్ -1 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో పోల్ ఏంటంటే మనకి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్. సో లిమిట్ జెడ్ టెన్స్ టు 1 జెడ్ మైనస్ 1. సో జెడ్ మైనస్ 1 ఇంటూ సో మనకి ముందు ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదండి, లిమిట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ జెడ్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్. సో జెడ్ మైనస్ 1 ఇంటూ కాస్ పై జెడ్ స్క్వేర్ బై జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ 1. ఇక్కడ కూడా జెడ్ మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో దట్ ఈజ్ జెడ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత అవుతుందండి, సో ఎంత అవుతుంది, -1 వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టోటల్ ఎంత అవుతుందండి, టోటల్ ఇంటిగ్రల్ కర్ల్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ dz ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi I ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ది రెసిడ్యూ అకార్డింగ్ టు కాచి రెసిడ్యూ థీరం. సో 2 pi I ఇంటూ రెసిడ్యూస్ రెండింటిని కలిపేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుందండి, -4 pi I. ఓకే, ఓకేనండి, క్లియర్. సో దిస్ ఈజ్ ద కాచి రెసిడ్యూ థీరం that gives the total integral of f of z that is equal to 2 pi I into sum of the residue find out చేయాలంటే ఫస్ట్ కర్వ్ చూడాలి, కర్వ్ లోపల మనకి 2 రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి, 2 పోల్స్ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి, అప్పుడు రెసిడ్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రెసిడ్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో 2 pi Iతో మల్టిప్లై చేసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది రెసిడ్యూ చేసుకుంటే సో మనకి దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం చూడండి.